آج ہم نے سورہ بقرہ کی 27ویں اور 28ویں آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ میں آیت کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں سے پھر ہم لفظ بائی لفظ پڑھیں گے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ ہے الذین، سمپل سا لفظ ہے، زیادہ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، تو اس میں ہم پڑھیں گے الذین، صرف زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، باقی سمپل ہے سارا۔ الذین، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ینقضو، یہ قاف ہے موٹا، یہ زواد ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے اسے؟ ینقضون، ین پہ گنہ بھی کرنا ہم نے، ینقضون، ینقضون، ٹھیک ہے؟ آگے ہے عہد اللہ، عہد اللہ، ہا کے بعد ہم لازمی نکال لیں، عہد اللہ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے میم، اب نون کو نہیں پڑھنا، اس میم کو ہم نے پڑھنا ہے، میم پڑھیں گے، من نہیں پڑھنا، میم پڑھیں گے، میم، ٹھیک ہے؟ آگے ہے بعدی، بعدی، سمپل لفظ ہے۔ آگے ہے میثاقہ، یہاں پہ سواد ہے، یہاں پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، وقف نہیں بھی کر سکتے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ میثاقہ، یہ وقف کر رہا ہوں میں، اگر وقف نہیں کرنا پھر ہم پڑھیں گے میثاقہ، پھر اسے ہمیں لمبا بھی کرنا ہے جب ہم وقف نہیں کریں گے، کس میثاقہ، اس طرح پڑھنا ہے، اور جب وقف کریں گے پھر ہم نے پڑھنا ہے میثاقہ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے وَيَقْطَعُونَ، یہ قاف موٹا ہے، ٹھیک ہے؟ وَيَقْطَعُونَ، وَيَقْطَعُونَ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ما، بڑی مد ہے تو اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا 5 الف کے برابر، ما، ٹھیک ہے؟ آگے ہے امر اللہ، را کو لام ساتھ ملانا، را کو لام ساتھ ملانا ہے، تو را کو جب ملائیں گے تو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را جب لام ساتھ ملے گا تو موٹا کرنا ہم نے، امر اللہ، را کو بھی موٹا کرنا ہے اور لام کو موٹا کرنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ امر اللہ، امر اللہ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے بھی، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا ہم نے، سمپل سا لفظ ہے۔ آگے ہے ان یوصل، ان یوصل، اس کو اب ہم نے لمبا بھی کرنا ہے، اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، حمزہ کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملانا، ای پڑھنا ہے، ان یوصل، ٹھیک ہے؟ ان یوصل، ان یوصل پڑھنا ہم نے اسے۔ آگے ہے وَيُفْسِدُونَ، کیا پڑھنا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ، ٹھیک ہے؟ سمپل لفظ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وَيُفْسِدُونَ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے فی الارض، وقف کرنا ہم نے یہاں پہ، فی الارض،
आगे है उलाइका, ये बड़ी मद है लाम के ऊपर और खड़ा ज़बर भी है। कल वाला सेम ये लफ्ज़ आया, तो कल वाला लफ्ज़ में मद भी था और खड़ा ज़बर भी। तो खड़ा ज़बर को 2 अलिफ के बराबर खींच करते हैं और मद को 3 अलिफ के बराबर। तो ये छोटी मद नहीं है, बड़ी मद है, तो 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे इसे। तो किस तरह पढ़ेंगे? उलाइका, उलाइका, ठीक है। आगे है हुमुल खासिरून, हुमुल खासिरून, सिंपल सा लफ्ज़ है, मुश्किल नहीं है भी। हुमुल खासिरून। तो यहाँ पे 27वीं आयत मुकम्मल होगी, तो अब 28वीं शुरू करते हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ये है कैफ़ा, सिंपल लफ्ज़ है, कोई इसमें लफ्ज़ इस तरह का नहीं जो मुश्किल हो। किस तरह बनेंगे? कैफ़ा, ठीक है। आगे है तकफुरून, तकफुरून, ये काफ है, ठीक है। तकफुरून, सिंपल सा लफ्ज़ ये भी। आगे बिल्लाहि, बा को लाम साथ मिलाना, इस लाम को हमने मोटा नहीं करना, ठीक है। सिंपल पढ़ना है और बारीक पढ़ना है। बिल्लाहि, बिल्लाहि, ठीक है। आगे है वकुन्तुम, कुन पे गुन्ना होगा, बाकी सिंपल लफ्ज़ है, किस, ठीक है। वकुन्तुम। आगे है अमवातन, हमजा को मीम से मिलाना है और वाव के साथ अलिफ है, तो इसे हमने थोड़ा सा लंबा भी करना है। और ता पे 2 पेश है, इस पर हमने गुन्ना करना। तो किस तरह करेंगे? अमवातन, अमवातन, ठीक है। आगे है फ़अह्याकुम, ये जो उनसे है ना, ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, हमजा को हा के साथ मिलाना है। बाकी सारा लफ्ज़ सेम, यानी कि मुश्किल नहीं, आसान है। तो किस तरह पढ़ेंगे? फ़अह्याकुम, फ़अह्याकुम, ठीक है। आगे है सुम्मा, तो यहाँ पे गुन्ना भी करना हमने, सुम्मा, ठीक है। आगे है युमीतुकुम, अब मीम के साथ या है तो हमने मीम को लंबा करना है, यूमी, यूमी, इस तरह पढ़ना है। आगे ता के ऊपर पेश है, तो यूमी, यूमीतु। आगे कुम, तो युमीतुकुम, इस तरह पढ़ेंगे इसे, युमीतुकुम, ठीक। आगे है सुम्मा, सेम लफ्ज़ ये भी, सुम्मा। आगे युह्यीकुम, या को हासत मिलाना है, उसके बाद 2 या हैं, या, ये दोनों। तो इसको, इन दो जो या है ना, दोनों या, इनको हमने थोड़ा सा लंबा भी करना है। युह्यीकुम, युह्यीकुम, इस तरह पढ़ना हमने। आगे सुम्मा, सेम लफ्ज़ है, ये भी हमने सुम्मा पढ़ा है, ये भी, तो ये भी सिंपल है, सुम्मा। आगे है इलैहि, इलैहि। आगे है तुरजऊन, ये भी सिंपल सा लफ्ज़ है, मुश्किल नहीं है, तुरजऊन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी 28वीं आयत कंप्लीट होगी, तो इस दफ़ा ये भी मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تو یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ کی 27ویں اور 28ویں آیت کمپلیٹ ہوگی. تو